वेस्ट बंगाल में चाकरी हरा अभियान एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम और एडीजी साउथ बंगाल सुप्रतिम सरकार ने भवानी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, सुनेंगे इस खास रिपोर्ट में। उससे पहले बताएं आपको, एसएससी स्कैम के तहत देखा जा रहा है कि कई एक हफ्तों से टीचर्स अपने अधिकार के लिए शॉर्ट लेग विकास भवन के सामने धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई बार शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ तो कई एक बार वो प्रोटेस्ट उग्र की शक्ल इख्तियार कर ली। जिसके बाद बीते रात देखा गया किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज की और कई एक टीचर घायल भी हुए हैं। आइए सुनते हैं इस मौके पर एडीजी जावेद शमीम ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें, एडीजी जावेद शमीम ने कहा कि पिछले 10 दिनों से चाकरी हरा आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुआ था। सरकार ने उनको दुख को समझा और कोई दखलंदाजी नहीं की गई, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसे शांतिपूर्ण आंदोलन को मर्यादा तोड़ दी गई। एडीजी के मुताबिक आंदोलनकारियों ने विकास भवन में काम कर रहे तकरीबन 500 से ज़्यादा कर्मियों को लगभग 7 घंटे तक रोक करके रखा। किसी के घर में माँ बीमार थी, किसी की महिला कर्मचारी के साथ कुछ संवेदनशील परिस्थितियाँ थीं, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं गया। पुलिस ने बार बार विनम्रता से अनुरोध किया कि, लेकिन आंदोलनकारियों ने बात को अनसुनी कर दी। एडीजी सुप्रतिम सरकार ने कहा कि पुलिस को फोर्स को प्रयोग करना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ तब जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। रिकॉर्डिंग्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 19 पुलिस पर्सनल ने टकराव में घायल भी हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी स्पष्ट किया गया कि कुछ आंदोलनकारियों ने विकास भवन के गेट तोड़ दिया। सीपी विधाननगर को भी रोकने की कोशिश की गई। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को रास्ता रोककर 45 मिनट तक अटका देना कानूनन अपराध है। एडीजी ने कहा कि पहले गलत कदम आंदोलनकारियों की तरफ से आया। हमारा उद्देश्य किसी भी आंदोलन को रोकना नहीं था, सिर्फ उन लोगों को सुरक्षित निकालना था जो अंदर फंसे हुए थे। विकास भवन के इस घटने ने वेस्ट बंगाल की राजनीति में एक नए चिंतन की जन्म दिया है। क्या आंदोलन का अधिकार किसी दूसरे के अधिकारों को उल्लंघन के बिना संभव है? खबर बनी रहेगी। प्लीज़ सजेस्ट करें, आखिर क्या सही क्या गलत। क्या पुलिस ने जो ये रास्ता अपनाया आंदोलनकारियों को रोकने के लिए, क्या ये सही था? जिस तरह से टीचरों पर लाठीचार्ज की गई, वो घायल हुए, क्या वो एक क्रिमिनल थे या एक शिक्षक? क्या अपने अधिकार की मांग करना इतना ही गलत, या जिस तरह से उन्होंने विकास भवन के बाहर घंटों प्रोटेस्ट किया और जैसा कि पुलिस ने कहा कि तकरीबन 7 घंटों तक 500 से ज़्यादा कर्मचारियों को रोक करके रखा गया था, तो ये कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, आप बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए देखते आएंगे वीडियो में एडीजी जावेद शमीम और सुप्रतिम सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। 500-600 মানুষকে, অসুস্থ মানুষকে বাড়ি ফিরবেন তারা, তাহলে যদি আটকে রাখা হয় এভাবে, তাহলে সেই আন্দোলন গণতান্ত্রিকও থাকে না, শান্তিপূর্ণও থাকে না। প্রতিবাদ করার অধিকার যদি আন্দোলনকারীদের থেকে থাকে, সারাদিন কাজ করার পরে নিরাপদে বাড়ি ফিরে পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকারও তাদের ছিল। আমরা কি ডিনাই করেছি বা আমরা কি বলছি যে ওটা এক্সট্রা বা কম হয়েছে? আমরা যেটা এক্সপ্লেইন করছি যে কিভাবে বার করা হবে, উড়ে তো যাবেন না, ওনাদের জন্য রাস্তা বানাতে হবে। রাস্তা বানানোর জন্য তার আগে আমরা তো কোনো ফোর্সই, যেটা আপনারা অনেকে বলছেন জল কামান হয়নি কেন, গ্যাস হয়নি কেন, ওটা কি মিনিমাম ফোর্স না, ওটা বেশি ফোর্স। চাকরিহারা আন্দোলনকারীরা আছেন, তারা গত 10 দিন ধরে রোটেশন ভিত্তিতে পালা করে বিকাশ ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছিলেন, এবং এই শান্তিপূর্ণ অবস্থান গত 10 দিন ধরে চলছিল আপনারা জানেন, এবং সেখানে পুলিশের প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ আমরা করিনি। তারা শান্তিপূর্ণভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের আন্দোলন এবং অবস্থান। গতকাল এই অবস্থানটা একটু অন্যরকম চেহারা নেয়। প্রায় 2-2.5 হাজার আন্দোলনকারী তারা চলে আসেন এবং তারা বিকাশ ভবনে ব্যারিকেড করা ছিল পুলিশের, তারা সেটা ভেঙে ঢুকতে চেষ্টা করেন। পুলিশ সংযত থেকে বারবার তাদের অনুরোধ করে যে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি চালিয়ে যেতে, কিন্তু তারা সেটা কর্ণপাত করেন না, এবং আপনারা দেখেছেন বলপূর্বক জোর করে গেট ভেঙে তারা বিকাশ ভবন চত্বরে তারা ঢুকে পড়েন।
ঢুকে পড়ে, সেখানে অবস্থান শুরু করেন এবং পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পুলিশকে ধাক্কাধাক্কি করে ব্যারিকেড ভেঙে, গেট ভেঙে তারা মূল চত্বরে ঢুকে পড়ে অবস্থান খুব শুরু করেন এবং দাবি করতে শুরু করেন যেখান থেকে তারা কাউকে বেরোতে দেবেন না। এই গোটা পর্ব যখন চলছিল তখন কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে আমরা দেখেছি বলা হচ্ছে অসহায় পুলিশ, দর্শক পুলিশ, এবং গেট ভাঙা হচ্ছে, ভেতরে লোকে বসে যাচ্ছে, পুলিশ কিছু করছে না। পুলিশ সচেতনভাবে কিছু করেন, কারণ আন্দোলনকারীরা তারা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের আবেগের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি, পূর্ণ সম্মান পুলিশ দেখিয়েছে। পুলিশ ধৈর্য ধরেছে, পুলিশ সংযত থেকেছে। বলপ্রয়োগ যদি পুলিশ করতে চাইতো তাহলে সেই সময়ই করে দেয়া যেত, যখন গেটটা ভাঙা হচ্ছে। তা করা হয়নি। তারা ঢুকেছেন, অবস্থান করেছেন, তারপরও পুলিশ 7 ঘন্টা ধরে তাদেরকে বুঝিয়েছে। যখন সন্ধে হয়ে আসে 5:30 6টার সময়, যখন অফিস শেষ হয়ে যায়, ওই বিকাশ ভবন চত্বরে 55টি সরকারি অফিস আছে, নানা গুরুত্বপূর্ণ দফতর আছে, সেখানে প্রায় 500-600 কর্মী তারা ওখানে কাজ করেন। তারা সন্ধ্যের পর বেরোতে চান এবং যারা আন্দোলনকারী, যারা ভেতরে বসেছিলেন, তারা একই অবস্থানে তারা অনড় থাকেন, আমরা কাউকে বেরোতে দেব না। তারপরেও পুলিশ কিছুই করেনি। 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে বারবার তার অজস্র ভিডিও ফুটেজ আছে, সেগুলো কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে না। কেন দেখানো হচ্ছে না আমরা জানি না, এটা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত আমি জানি না। পুলিশ বারবার মাইকিং করেছে, সেই সমস্ত ভিডিও ফুটেজ ক্লিপ আমরা আপনাদের শেয়ার করে দেব। তারপরেও তারা অনড় থাকেন, না আমরা বেরোতে দেব না। ভেতরে যারা অবরুদ্ধ ছিলেন তাদের থেকে প্যানিক কল আসতে থাকে। অনেকে অসুস্থ ছিলেন, বয়স্ক মানুষ ছিলেন, মহিলা ছিলেন, তারা বলতে থাকেন যে আমাদের বেরোতে দিন। একজন সন্তান সম্ভবা মহিলা ছিলেন, অসুস্থ বোধ করছিলেন, তিনি বাড়ি যেতে চাইছিলেন। এক তরুণী, তার মায়ের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর, তিনি বলেছিলেন ওষুধ দিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমাকে বেরোনোর ব্যবস্থা করে দিন। আমরা চেষ্টা করেছিলাম বারবার, যতবার চেষ্টা করেছি আমরা ততবার প্রতিরোধ এবং উচ্ছৃঙ্খল বাধা এসেছে এবং বারবার আটকে দেওয়া হয়েছে, না কাউকে বেরোতে দেওয়া হবে না। এটা তো চলতে পারে না। তখন বাধ্য হয়ে, মরিয়া হয়ে, এক তরুণী, আপনারা দেখেছেন তার ছবি, মেজেনাইন ফ্লোর থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়েছেন, তার পা ভেঙেছে, তিনি গুরুতর আহত, গুরুতর অসুস্থ। আমরা তারপর মাইকে বারবার অ্যানাউন্স করি যে আমরা নিরাপদে, এদের যারা অবরুদ্ধ আছেন, আপনারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যান, অবস্থান করুন, কোনো অসুবিধে নেই, কোথাও কোনো অসুবিধে নেই, বিকাশ ভবনের এই চত্বরেই করুন, কিন্তু আপনারা দয়া করে যারা ভেতরে আটকে আছেন, বিনা দোষে আটকে আছেন, তাদের বাড়ি ফিরতে দিন। কিন্তু তারা কর্ণপাত করেননি। কিন্তু মাইকিং করে তারপর আমরা চেষ্টা করি পুলিশ দিয়েই রাস্তার অর্ধেক অংশ সেটাকে ভাগ করে নিয়ে যাতে তারা বেরোতে পারে। এবং যখন সেই বেরোনোর চেষ্টাটা হচ্ছিল, নিরাপদে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল বাড়িতে, তখন পুলিশের ওপর চড়াও হয় আন্দোলনকারীদের একাংশ। যারা বেরোচ্ছিলেন তাদের ধাক্কাধাক্কি করা হয়। প্রত্যেকটার, আপনাদের প্রচুর ক্যামেরা ছিল, আমাদেরও ছিল, পুরোটাই লিপিবদ্ধ আছে, পুরোটা রেকর্ডেড আছে। এবং তারপরও তাদের আবার ধাক্কাধাক্কি শুরু করা হয়। এই ধাক্কাধাক্কি সামলাতে আমাদের তখন একটাই প্রশ্ন ছিল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হলে কোথাও কোনো অসুবিধে নেই, গত 10 দিনেও ছিল না। সেই অধিকার সকলের আছে, কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি সরকারি অফিসের গেট ভেঙে ফেলা হয়, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয়, 7 ঘন্টা ধরে, আই রিপিট 7 ঘন্টা ধরে পুলিশের হাজার অনুরোধ, হাজার অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত না করে অবস্থান চালিয়ে যাওয়া হয় এবং মানুষকে বিনা দোষে, 500-600 মানুষকে, অসুস্থ মানুষকে বাড়ি ফিরবেন তারা, তাহলে যদি আটকে রাখা হয় এভাবে, তাহলে সেই আন্দোলন গণতান্ত্রিকও থাকে না, শান্তিপূর্ণও থাকে না। প্রতিবাদ করার অধিকার যদি আন্দোলনকারীদের থেকে থাকে, সারাদিন কাজ করার পরে নিরাপদে বাড়ি ফিরে পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকারও তাদের ছিল। সেই অধিকারটুকু আমরা সুনিশ্চিত করতে গিয়েছিলাম। বলপ্রয়োগ করার কোনো ধরনের উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। করার উদ্দেশ্য থাকলে সেটা গেট ভাঙার সময় করে দেয়া হতো, করা হয়নি। কিন্তু যখন তাদের বের করার চেষ্টা করা হলো, তখন পুলিশের ওপর ইট বোতল এলো এবং যারা বেরোচ্ছেন তাদের শারীরিক প্রাণ সংশয়ের ঝুঁকি থাকে। আমরা নিরাপদে তাদের বার করেছি এবং এই বার করার প্রক্রিয়ায় যেটুকু বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে সেটুকু হয়েছে এবং সেটা স্বীকার করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। আমাদের এটা প্রায়োরিটি ছিল, আন্দোলন ওরা চালিয়ে যান, শান্তিপূর্ণ থাকুন। কিন্তু শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নামে আমি 500-600 লোককে সারা রাত অবরুদ্ধ করতে পারি না। দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু প্রোটেস্ট, অ্যাবসলিউটলি আনএক্সেপ্টেবল। আর লাঠিচার্জের ব্যাপারে কোনো চ্যানেলে আমরা দেখছিলাম
স্বঘোষিত প্রাক্তন পুলিশ কর্তা তো অনেকে আছেন, তাদের খুব সম্মান করি, আমরা খুব সম্মান জানিয়েই বলছি। তারা মন্তব্য করছেন কোনো প্রোটোকল মানা হয়নি। কোনো চ্যানেলের সঞ্চালক বলছেন এটা প্রোটোকল মানা হচ্ছে না। কিসের প্রোটোকল মানা হয়নি? প্রত্যেকটি প্রোটোকল মানা হয়েছে। অডিও ক্লিপিং আছে, ভিডিও ফুটেজ আছে। বারবার, হাজারবার পুলিশ অনুরোধ করছে দয়া করে শান্তিপূর্ণ থাকুন, মানুষগুলোকে বেরোতে দিন যারা আটকে আছেন। কেউ অসুস্থ, কারুর বাড়িতে বয়স্ক মা বাবা আছেন, তাদের বেরোতে দেব না, হিংসা চালাবো, গেট ভাঙা, আমরা তবু কিছু বলিনি। অবস্থান করছেন সরকারি সংখ্যক, তখনই বলা হয়নি। ধৈর্য এবং সংযমের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ অসহায় ছিল না, পুলিশ সংযত ছিল, পুলিশ ধৈর্যশীল ছিল। কিন্তু যদি মানুষকে ঘরে ফিরতে না দেয়া হয়, তখন তাদেরকে যাতে নিরাপদে, সেটাও পুলিশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তারা আমাদের ফোন করছিলেন বাড়ি কখন যাবো, মা অসুস্থ, ছেলে অসুস্থ, শরীর খারাপ লাগছে, ওষুধ নেই। আপনার ধরুন এমপ্লয়িজ যারা আপনার অফিসে আটকে আছেন, তারা বাড়ি ফিরতে চাইবেন, তখন তো আপনারা চাইবেন যে পুলিশ ওনাদের বার করুক। অন্তত ওইটুকু তো এক্সপেকটেশন একটা কমন লোকের আমাদের কাছে থাকবে। এবং যারা আটকে আছেন তারাও বেঙ্গলের কমন মানুষ, যারা চাকরি করতে এসছেন, যারা এখানে জীবিকার জন্য তারা এত দূর ছুড়ে আসছেন এবং ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসছেন, অনেক দূরে দূরে চাকরি থেকে আসেন যারা চাকরি করেন, এবং ওনাদের রাইট এনশোর করার জন্য যেন সেফলি বাড়ি ফিরে যেতে পারেন, যতটুকু মিনিমাম বলপ্রয়োগ করা দরকার ছিল সেটা করা হয়েছে। এবং আমরা সবাইকে সুষ্ঠুভাবে, সবাইকে আমরা নিজেদের ওনারা যেখানে যেখানে যেতে চাইছিলেন সেখানে আমরা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। এগেন বললাম, ইটস টু আর্লি, যেটা এডিজি সাউথ বেঙ্গল সাহেব আগেই পয়েন্ট আউট করেছেন। আমরা উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু ফাইন্ড আউট, কারণ আমরা বিলিভ করি এবং এক্সপেক্ট করি যে টিচার্স যারা আছেন তারা সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, তারা গড়েন আমাদের সমাজ, এবং তারা এমন কিছু যেগুলো কয়েকটা ঘটনা হয়েছে সেটা কাম্য না, সেটা নট এক্সপেক্টেড ফ্রম টিচার্স, এবং হোপফুলি আমরাও সেটা বিলিভ করি যে কিছু একটা যদি হয়ে থাকে সেটা আমরা ডেফিনেটলি ফাইন্ড আউট করবো। কিন্তু টিচার্স উই এক্সপেক্ট, অবভিয়াসলি এই জন্য আমরা প্রচন্ড ছিলাম, সহানুভূতি ছিলাম। টিচার্স আর দ্য পিলার্স, ওয়ান অফ দ্য পিলার্স অফ দি সোসাইটি, এবং উই এক্সপেক্ট দ্যাট ওনারা আমাদের সঙ্গে কোঅপারেট করে। এবং ফিউচারে এটাই বললাম, কালকের ইনসিডেন্ট ওয়াজ ওয়ান অফ, যেটার ওনলি মাকসাদ বা যেটা বলেন ওনলি পারপাস ওয়াজ টু সেফলি ইভ্যাকুয়েট যারা ফেসে আছেন তাদের বের করে দেওয়ার জন্য করা হয়েছে। এখনো ওরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তার জন্য যা কোঅপারেশন দরকার হবে আমরা ডেফিনেটলি করব। যেটা বললাম যে হয়তো ওনাদের মনে হচ্ছে দ্যাট ইজ আ ট্র্যাজেডি, যেটা বললাম যে পিসফুল অ্যাজিটেশন করলে মিডিয়া অ্যাটেনশন হয় না, দ্যাট ইজ আ ট্র্যাজেডি অফ আওয়ার সিস্টেম, দ্যাট ইজ আ ট্র্যাজেডি, দ্যাট আ ফেলিয়ার অফ অল অফ আস, যে আমরা যারা যে পিসফুলি যে যদি কিছু করতে চায় তার কোনো রকম কভারেজ হয় না। এবং তাদের হয়তো মনে হয়েছে যে আমাদের উই আর নট গেটিং ডিউ অ্যাটেনশন, আমি জানি না কি কারণে করেছে, সেটা ওনারাই ভালো বলতে পারবেন।